ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयति श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इह जनेनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಇತ್ಯ ಉಪಮಂತ್ರಿತೋ ರಾಜ್ಞ ಗುಣಾನುಕಥನೆ ಹರೇಃ ಋಷಿಕೇಶಂ ಅನುಸ್ಮೃತ್ಯ ಪ್ರತಿವಕ್ತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಇತ್ಯ ಉಪಮಂತ್ರಿತೋ ರಾಜ್ಞ ಗುಣಾನುಕಥನೆ ಹರೇಃ ಋಷಿಕೇಶಂ ಅನುಸ್ಮೃತ್ಯ ಪ್ರತಿವಕ್ತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. Suta Uvacha, Suta Goswami said, Iti das Upamantritaha, being requested Rajna by the king, Guna Anukhatani, in describing the transcendental attributes of the Lord, Harehe, the personality of Godhead, Rishikesham, the master of the senses, Anusmritya, properly remembering, Prativaktum, just to reply, Prachakrame, executed the preliminaries. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Suta Goswami said, when Shukadeva Goswami was thus requested by the king to describe the creative energies of the personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses, Rishikesha. Master of the senses, Sri Krishna. And to reply properly, he spoke thus.
ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಿನ್ನಿದೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕಡೀಕ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಏನದು? Srila Vishwanath Chakravarti offers his good counsel in the interested Vaishnavas when he says that they should not be interested in hearing only about the Lord's activities like Ras Leela, but must be keenly interested in the pastimes, in his features of the Purusha avatar in connection with Srishti Tattva, creational functions, following the example of Maharaj Parikshit, the ideal disciple, and Shukadeva Goswami, the ideal spiritual master. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟದ. ಬರೇ ರಾಸಲೀಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ದಶಮಸ್ಕಂದ ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ರಾಸಲೀಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರು ಫಸ್ಟ್ 9 ಕ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಭಾಗವತ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು 10th ಕ್ಯಾಂಟೋ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಬರೀ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ? ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಅವನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವನದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಲೀಲಾ, ಬೃಂದಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿದು ಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ವನು ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಡಿಸೈಪಲ್. ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಡಿಸೈಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅವ್ರು ಕೂಡು ಆಸನಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಸಪೀಠ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶುಕದೇವ. ಅಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಐಡಿಯಲ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡಿಯಲ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂತ ಉವಾಚ. ಈಗ ಸೂತ ಉವಾಚ ಯಾಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲ? ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಶುಕಮುನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸೂತ ಉವಾಚ ಬಂತಲ್ಲ. ಇದು ಸೂತ ಉವಾಚ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು? ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಘಟನೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ ಉವಾಚ, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್. ವೆನ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲೂ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂತು. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮಾಸ್ಟರ್. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ, ಇಂದ್ರಿಯ
ಒಡೆಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶಿಷ್ಯತ್ರಿಗೂ ಆಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ. ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಮನಸಾ ವೇಗಂ, ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ, ಜೀವ ವೇಗಂ. ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು. ಉದರ ಪ್ರಸ್ತ್ 6 ಆಯ್ತು. ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಜೋ ವಿಷಹೇತ ಧೀರ ಸರ್ವಾನಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಶಿಷ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ವಾನಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಶಿಷ್ಯಾತ್. ಇವರೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಬಾಡಿ. 6 ಥರದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅವ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ವೇಗ, ಮಾತಾಡೋದು ವೇಗ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಜಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಚು ವೇಗ, ಮನಸ್ಸ ವೇಗ, ಕ್ರೋಧ ವೇಗ, ಜೀವ, ನಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟರೆ ಒದರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇದು ಜೀವ ವೇಗ. ಉದರ ಹೊಟ್ಟಿದು. ಉದರ ಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇವು 6 ಥರದ ವೇಗ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರ ಒಳಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ 6 ಥರದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರ? ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಜು ವಿಷಹೇತ ಧೀರ ಸರ್ವಾನಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಶಿಷ್ಯಾತ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಗದ್ಗುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಾರ ಗೋದಾಸ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಗುಲಾಮ. ಇಂದ್ರಿಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಡೆದದೀಗ. ಗೋದಾಸ, ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, you should become servant of the master of senses. This way you will become master of your senses. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯ ಒಡೆಯ ಋಷಿಕೇಶ್, ಅವನು ದಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ Sut Goswami said, when Shukadeva Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ತತ್ವ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು 10 ತತ್ವ ಬರ್ತಾವೆ. ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗಶ್ಚ ಸ್ಥಾನಂ ಪೋಷಣಂ ಉತಯ ಮನ್ವಂತರೇ ಈಶಾನುಕಥಾ ನಿರೋಧ ಮುಕ್ತಿ ಆಶ್ರಯ. ತಥ ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗಶ್ಚ ಸ್ಥಾನಂ ಪೋಷಣಂ ಉತಯ ಮನ್ವಂತರೇ ಈಶಾನುಕಥಾ ನಿರೋಧ ಮುಕ್ತಿ ತು ಆಶ್ರಯ. ಒಟ್ಟು 10 ಆದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್? ಸರ್ಗ. ಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ವಿಸರ್ಗ ಸಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗ. ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸ್ಥಾನಂ ಪೋಷಣಂ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಕೇರ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪೋಷಣಂ. ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗಶ್ಚ ಸ್ಥಾನಂ ಪೋಷಣಂ ಉತಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಪಿಟಸ್. ಉತಯ ಮನ್ವಂತರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನೂಸ್. ಈಶಾನು ಕಥಾ
ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಈಶಾನು ಕಥಾ, ನಿರೋಧ, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿರೋಧ, ಮುಕ್ತಿ, ಲಿಬರೇಷನ್, ಆಶ್ರಯ, ಸಮಂಬೋಧಂ, ಈ 10 ವಿಷಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಾರ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಶುಕಮುನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ said, when Shukadeva Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy of the personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಋಷಿಕೇಶ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನವ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ನಮ್ಮೂ ಅಲ್ಲೋ, ನಾವೇನೋ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ನಮ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದೇನೋ ನಡೀತಿರ್ತಾವ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿನೇ ಇತ್ತು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ಬೋದ? ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಂಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಅದ? ಇವ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಯಾನ್ ಅವಂದಲ್ಲ, ಮನಿನೂ ಅವಂದಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಲಕರದದು. ಇವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದು ಶರೀರ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ, ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್. ಇದು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶರೀರೊಳಗೆ ಬರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶರೀರದ್ದು ನಾವು ಮಾಲಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪರಿವಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವು ಏನು ನಮ್ಮ ಏನವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ. ಒಂದೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇನಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇನಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಅವನು ಎರಡನೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮತ್ತೇನದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಬರುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ? ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್, ಋಷಿಕೇಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಈ ಶರೀರ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿದು ಸರಳ ಪರಿಭಾಷಾ, ಋಷಿಕೇನ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಋಷಿಕೇನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ, ಋಷಿಕ ಈಶ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಡೆಯ, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಋಷಿಕೇನ 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 ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ. ಋಷಿಕೇಶ, ಈಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಇದೇ ಭಕ್ತಿ. ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಲ್ಲ ಆಗಲೇ,
ರೂಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ? ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನಾಲ್ಗೆ ಬರಲಿ ಮಗುಗಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಸತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೆಸರದು. ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ, ಚೇಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟೇ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ನೋಡಿ. ದಿ ವರ್ಡ್ ಅಸತಿ, ಅಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಚೇಸ್ಟ್, ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಸ್ಟ್ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ, ಅಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿವ್ರತ ಇಲ್ಲ. ದಿ ವರ್ಡ್ asati used in this verse is also significant. Asati means a woman who has become a prostitute. A prostitute has no reputation of good womanly qualities. Similarly, the tongue, which is given to the human being for chanting the Vedic hymns. ನಾಲಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ಭಜನವೆಲ್ಲ ಹಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದ ಟಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಹಿಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಂಡೇನ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ 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 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಪ್ರಜಲ್ಪ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಟೀಕಾ ಈ ಟೀಕಾ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇವು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಎಂಥ ನಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನೇ, ಕೃಷ್ಣಂದೇ. ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಶ ಇವೆಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಋಷಿಕೇಶ, ದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ದಸ್. ನೋಡೋಣ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. The devotees of the Lord, while delivering speeches and describing the transcendental attributes of the Lord, do not think that they can do anything independently. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೆದಾರ ನೋಡಿ. ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು. ವೈಲ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚಸ್, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಏನು ಬಂದದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಗುಣಾನುಕಥನೆ, ಗುಣಾನುಕಥನೆ. In describing the transcendental attributes of the Lord, ಗುಣಾನುಕಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, 3 ರೀತಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಕೀರ್ತನ. ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, 2ನೇದು ಲೀಲಾ ಸಂಕೀರ್ತನ, 3ನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಗುಣಕೀರ್ತನ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ಭಕ್ತ ಈ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಫಾಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಶುಕಮುನಿದು ಉದಾಹರಣೆ, ಶುಕಮುನಿದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿವೆ, ಮಾತಾಡಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಳ ಚಂದ ಶ್ಲೋಕದ. ಹರೇ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದ್ದರಾಯಣ ಅಧ್ಯಗಾನ್
ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣು ಜನಪ್ರಿಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಶುಕಮುನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲದ ಹರೇರ್, ಹರೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ, ಗುಣ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರೋದು. ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ಇದೇ ಸಮಾಧಿ. ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತಿ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತಿ. ಭಗವಾನ್ ಬಾದ್ದರಾಯಣ. ಭಗವಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದಿಕತ್ತಾರ? ಶುಕಮುನಿ. ದೇವರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಭಗವಾನ್, ಭಗವಾನ್ ಬಾದ್ದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ಅಧ್ಯಗ, ಅಧ್ಯಯನ. ಇದು ಭಾಗವತ ಓದುವುದಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ 7 ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದಿತ್ತು. There is no utility simply in imitating Maharaj Parikshit and hearing Bhagavatam from professional men, even for 700 years. 700 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮೆನ್ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. 7 ದಿವಸ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು 7 ದಿವಸ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಟು ಟೇಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಸೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾಮ ಅಪರಾಧ, offense at the feet of the Lord. ನಾಮ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಸೆಸ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿ ಮನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದೈತೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ದೇನ್ರಿಪ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು, ಭಾಗವತಕಾರ. ಒಂದು ಪ್ರವಚನ 7 ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ. ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, while delivering speeches and describing the transcendental attributes of the Lord, do not think that they can do anything independently. ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, 2 ಬೇಕಿದೆ. ಬರೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ನಾನು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೋತೀನಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಏನು ಬೇಡ ಹೋಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾಗಂತ ಅದು ನಡೀತದೆ. 2 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಮಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಂಕಿ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಕಿಟನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗ್ಯಾನ ಮರಿಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು? ಮರಿ, ಮಂಗ್ಯಾನ ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ತಾಯಿ 4 ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಜಿಗಿತದೆ. ಆ ಮರಿನೇ ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ನಾವು ಮಂಗ್ಯಾನ ಮರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕೀಗ? ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮಂಗ್ಯಾನ ಮರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. 2ನೇದ್ದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ.
ಅದೇನು ತಾಯಿ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನೇ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಗ್ಯಾನ ಮರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. 10.10 ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ. ಯಾರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಮತ್ತು ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ, ಏನೇ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದಿನ ಅನುಗ್ರಹ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಏನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ. ರೂಪಾಯದವ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ while delivering speeches and describing the transcendental attributes of the Lord, do not think that they can do anything independently. Naham karta hari karta. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತ ಬಂದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನು, ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿ ಕರ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಭರವಸೆ ಭಕ್ತರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಂತಾರ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ while delivering speeches and describing the transcendental attributes of the Lord, do not think that they can do anything independently. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವಾನೂ ತಗೋರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾ ತಮಹಮ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾಯ. ಮೂಕ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂಕರೇ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಚೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ, ಕಾಲಿಲ್ಲ ಪರ್ವತನೇ ಹತ್ತಬಹುದು. ಯತ್ ಕೃಪಾ ತಮಹಮ ವಂದೇ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು 70 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುಸ್ತಕ, 70 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಟಾಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಗ್ತಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದವರು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಟಾಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರದಾಗ ಇತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನೆವರ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಎದ್ದವರು ಡಿಕ್ಟಾಫೋನ್. ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಎದ್ದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೋಗು. ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗ್ಯದೇನು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ.
ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಮೋಗುಣ. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಗತಿ, ಯಾವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಖರೇನ ಮಲಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಂಥವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 70 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿಸ್ಯಾನ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೊಗಳಿಕತ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿಸಿ. ಬಲದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಬಲದೇವ ಭಾಷಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ. ಗೋವಿಂದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗದ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ನಾ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದೆ. ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನಾ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ. ನೆನಪಾಗೋದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಾಲೆಜ್ ಬರೋದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮರೆಸೋದು ಅವನೇ ಮರೆಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಡ ಮರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿಡೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿದು ಭಗವಂತನ ದೇವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. 15.15 ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ what they are induced to speak by the Supreme Lord, the Master of Senses. ಭಾಳ ಸರಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಯದ. ಭಕ್ತರು ಕೇಳದವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ವಿ ರೀ, ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಂತಾರೆ. ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನೇನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂತೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರೊಳಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಾನೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಕೂತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಕೂತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ. ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರು ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಮೇನ. ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು. ಚಕ್ಷುರು ಉನ್ಮಿಲಿತಂ ಮೇನ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ. ಗುರುಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಾರಂತೇಳಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಓದುವುದ್ರಾಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಆಟ ಇದ್ರಾಗ ಕಳೆದವ್ರ ಟೈಮ್. ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದಿನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಯಾವುದೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ. ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಈಗರ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಗೆ, ನಂದು ನಂದು ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಣ್ಣು, ಈ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಒಂದಲ್ಲಿ, ಈ ಶರೀರೇ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. The devotee knows that such senses belong to the Supreme Lord and that they can be properly used when they are employed for the service of the Lord. ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದವು ನೋಡಿರಿ. ಇವನ್ನ ಅವು ನಾನು ಓದಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ತತ್ಪರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅದ. ಇದು ಭಾಳ ಸರಿ ಆಗ್ಯದ ನನಗೆ.
ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಈಗರೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? When they are employed in the service of the Lord. The senses are instruments and elements are ingredients, all endowed by the Lord. Therefore, whatever an individual can do, speak, see, etc., is under the direction of the Lord only. ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು, ಕೈ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನಾರ ಕೈಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅವ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಚಾಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟೇ, ಚಾಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಏನು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ? ಚಾಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, 4 ಶಬ್ದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ. ಚಾಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಈಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜಪ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಂದು ಇವತ್ತು 1 ರೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ಒಳಗಿನ DT ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 5ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಹಣ್ಣು ತೊಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಉಳಿತೀನಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾರ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಚಾಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಈಗ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚಾಂಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬದುಕ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇರ್ತೀವ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ATM ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ, ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಇದ್ರಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಅದ ನೋಡಿ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಜನ್ಮನೂ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಹಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದ್ವಿ, ಹುಳ ಆಗಿದ್ವಿ, ಹುಳನೂ ತಿಂತಿತ್ತು ಹಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಳೆ ಹುಳ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಹುಳನೂ ಆಗಿದ್ವಿ, ಹಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗೋಣ ವಾಪಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ, ಬಂದದೀಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ, ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೂಕರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾತು ಬಂದಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಏನಾಕೈತೆ ತಗೋ, ಹಂಗಾಕೈತೆ ತಗೋ, ಬರೀ ಅಹಂಕಾರ. ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂತು, ನರ ಜನ್ಮ ಬಂತು, ನಾಲಿಗೆ ಅದ ಈಗ ಮಾಡಲಿ, ಮುಂದಿನ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ 2 ಇನ್ ದ ಬುಷ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕದೀಗ, ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತೇಕ, ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕದೀಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅದ ಹೂವಲ್ಲಿ 2 ತಡಿ, ಅವನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ
ಅವು ಹಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮುಂದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬರವಲ್ತಾಗ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮುಂದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಂಡೌಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೆನ್ಸಸ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಶೂಟರ್. ಎಡಗೈಲಿಂದ ಹೊಡಿತಿದ್ದ, ಬಲಗೈಲಿಂದ ಹೊಡಿತಿದ್ದ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೈ ಬಾಗಿಸಿ ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಬಾಣ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಬಿಡಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಶೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪದ ನನಗೆ. ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಬಡೀತು. ಇರಲಿ, ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಶೂಟರ್ ಇದ್ದೀಪ ನೀನು. ಆದರೂ ನೀ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಹಾವದ, ಈಗ ಹಾವು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಡಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾವಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾವು ಸತ್ತು ಹೋತು. ಈ ಹಾವು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಬಡಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಬಡಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಮಾಯಾ ಕುಣಿಸ್ದಂಗೆ ಕುಣಿಯೋದು ನಡೆದದು. ಈಗ 3 ಗುಣದ ಆಟ ನಡೆದ ಬಿಟ್ಟದು. ಮಾಯಾ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಕುಣ್ಕೊತ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಮಾಯಾಂತೆ ಕುಣಿತದು. ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ, ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದು. ಅವ್ರ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. 15.15 ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ. No one is free to act freely and independently, as such, one should always seek the permission of the Lord to act or eat or speak, and by the blessings of the Lord, everything done by a devotee is beyond the principles of the 4 defects typical of conditioned souls. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. ಒನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀಕ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಗೋವಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಸಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಅದು. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಫ್ರೀಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಶುಡ್ ಸೀಕ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆರ್ ಈಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಮಾತಾಡಿಸ್ರಪ್ಪ, ಏನು ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ರೂಪಾದವ್ರದ್ದು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. And by the blessings of the Lord, everything done by a devotee is beyond the principles
ಆಫ್ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, 4 ದೋಷ: imperfect senses, certainty of committing mistakes, certainty of being illusion, ಮಾಯಾ ಒಳಗೆ ಬರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. 4 ದೋಷ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತೇನದ ಗುರುವಾರ, ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ 9.16. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.